I told you that if you could bring in some tiny lifestyle changes in your life, you could increase your lifespan by 10 to 15 years. What if I told you that these tiny changes won't require you to shell out any more bucks, any more money on that? Well, very good afternoon. This is Dr. Adarsh Hegde here, consultant clinical and radiation oncologist at HCG Cancer Hospital, Hubli. By the end of this session, you will know what is cancer, what are the common causes for cancer, what happens when a patient comes to us in cancer clinics, what happens in tumor boards, what are various risk factors for cancer, how do we treat cancer patients, and how do we screen for these cancers so that we detect them early. Why do we discuss cancer? Basically, if you look at the data from 2022, 14.5 lakh new cancer cases were diagnosed just in India. And cancer has been one of the leading cause of not just mortality, but also morbidity. That means suffering globally, not just in India. Now, what are the risk factors for cancer? ಯಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು? So we cancer risk factors are now we classify into three groups. Basically, one ನಾವು genetics ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, genetics or non-modifiable risk factors. ನೀವು ಇದರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Especially now certain age group is particularly prone, like for example people above the age of 40 years are more prone to cancers. So that you cannot change your gender. Females are prone to breast cancers now more than men, so you cannot change gender. So these are all non-modifiable risk factors. Whereas the other two categories are lifestyle changes and environmental factors. Now lifestyle changes are the ones which me as well can focus on, so that our risk for developing not just cancer but also other cardiovascular diseases can be reduced. By lifestyle I mean adopt to eating healthy food, avoid packaged goods completely, avoid carbonated drinks completely because they indirectly lead to obesity and obesity indirectly leads to cancer. Also exercise regularly, have a healthy day-to-day schedule, maybe go for a walk, go for a run, go for a swim, keep yourself in shape. It definitely works in reducing your risk for developing not just cancers but also other cardiovascular diseases. And now thirdly, definitely do not get into any other vices. Avoid tobacco, even in the form of oral chewing of tobacco, smoking cigarettes or BDs. Avoid alcohol intake. Moreover, there are other things. Now these are the things which you shouldn't be doing. And now there are other things that which you should be doing, like have a healthy, balanced diet. Now what is a balanced diet? Our body is a reflection of what we eat, what we drink, and what we breathe. Okay? So when you are having a balanced diet, it means that at least 30 to 40% of your plate should comprise of fibers, which includes raw vegetables, fruits, nuts. Have adequate amount of carbohydrates. It can be your staple food, it can be roti, it can be chapati, it can be rice. Yes, you need carbohydrates for day-to-day functioning. Along with that, add some micronutrients like minerals and vitamins which come through fruits, and add a lot of proteins. And proteins, you can get proteins through, in the form of meat, in the form of eggs, white part of the egg. For vegetarians, you get proteins from these pulses, dals. Go for rajma. Rajma has a lot of protein in it. Go for this kind of diet, and all these are known to reduce the risk for cancer by indirectly influencing your lifestyle and your helping out with your body weight. The third factor is environmental factors. Now environmental factors, we do call them as modifiable risk factors, but then you cannot change the environment also, like the place where you're living in, the water that you drink, the water from the river that you're drinking water from might be polluted, with some carcinogens because of some factories or industries around discharging their waste into it. Now you cannot change it completely, but yes, definitely you can filter out your water, try to reduce, check for the water that you consume, and reduce the amount of carcinogens in it. Try avoiding that particular source. So these are the environmental factors which which you can change to a certain extent, but not completely.
Another thing which you can do is educate yourself with vaccinations. Now, there are certain cancers which are propagated through human papilloma virus, like cervical cancer, oropharyngeal cancers. So we have vaccinations for these against HPV, so which can be used. Then there are vaccinations against hepatitis B virus, which will help reducing the incidence of hepatocellular cancers also. So moving on to this famous statement which we as oncologists keep telling everybody, that early detection leads to prompt cure. Now how do we detect things early? That is a question. Now people, because we come to know only when a patient comes to us about the diagnosis of cancer. So there are some screening modalities. Now what is a screening modality? Screening ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಆನ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಹೆಲ್ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಂಟು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಕಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ, ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇವಾಗ ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೊಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕೊಲೋನೋಸ್ಕೋಪೀಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊಲೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಕ್ಯೂರ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದರ ಸಡನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ PSA ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಅದರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ CA 19.9, CEA ಇಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಮೈ ಟೆಸ್ಟಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಡೇಸ್ ವೈಲ್ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಕ್ನೋ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರು, ಶಿ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಂಪ್ ಇನ್ ಹರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಅದರ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ದೇ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2 ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಶಿ ನೆವರ್ ಡಿಡ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಒಂಥರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, then she got treated, she got operated with breast conservation surgery followed by adjuvant chemotherapy, radiation therapy ತಗೊಂಡ್ರವರು, and she is living a completely carefree life with naturally looking breast and having a healthy life. So why I'm stressing on this fact is that I urge every one of y'all to at least start, especially women, start performing self breast examination on yourself, because ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡು ಬಂತ ಏನು ಗಂಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಗಂಟು. ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಮಂತ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ above 40 years of age, it is really good to have a mammography at least once in 2 years. Now when a patient comes to us, for example, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ ವಿ ಸಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓರೋಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಂಟಲು ಭಾಗ. ಈ ಭಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅದೇ ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಬಾಯಿಯ ತುದಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗರ್ಭಕಂಠ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ some of the signs and symptoms, warning signs which you as individuals should be aware of. ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಯದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾಯ, ನಾನ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್, ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೀಸನ್. ನಿಮಗೆ ಹೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಲಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಪಾಸಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್, ಕಾಫಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬ್ಲಡ್, ಕಾಫಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವಾಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು,
ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗಂಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಗಂಟು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಯು ಟು ಅನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್, ಎಲ್ಲೇ ಬಾಡಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಂಟು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಇಟ್. ಏನಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಗಂಟು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿನೈನ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟೆಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ early. So what happens in the workflow in our tumor boards is that patient comes to us. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಯದೇವ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಗಾಯ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಫರ್ದರ್ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಇದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಅದು ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಗಂಟಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಹರಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೋಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಈಗ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಂಟು ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ವಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ FNAC ಅವರ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್. FNAC ಅಂತ ನೀವು ಕಾಮನ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. FNAC ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆದರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅದೇ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಬಯಾಪ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. FNACಲಿ ಸೂಜಿಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಬಯಾಪ್ಸಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೀಸ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಇವನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದಮ್. ಸೊ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಬಯಾಪ್ಸಿಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶೋರ್. ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಬಯಾಪ್ಸಿಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now, once we have this diagnosis of cancer, so we take this case to something called as a tumor board. Now, tumor board comprises of usually 3 specialists. We work as a team. I am the clinical and radiation oncologist. We have a colleague, medical oncologist colleague and a surgical oncologist colleague. We sit together and formulate the best possible treatment for this patient with the best possible outcome. ಸೊ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈಗ ಟೇಲರ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ಗೆ ಹೊಲಿತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇನು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ವಿಧಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾವೆ, 5 ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಜರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಲೇಮನ್. ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಗಂಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್. Now in radiation, the science of using radiation for treating cancers really fascinates me. In my last 8 years of understanding radiation, I have seen tumors melt like butter. When not in every cases, but in most of the cases wherein they are sensitive, they definitely melt like butter. So that radiation is mostly a painless procedure, a bloodless procedure. There are no cuts involved, no sutures involved. So it is relatively a safe procedure if done under the care of a good radiation oncologist and a good radiation physics team. So third modality is chemotherapy. Injection ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಡಿಯೇಷನಿನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೀಮೋಥೆರಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಶಾಕ್ ಕೊಡೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿಲಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಕೇನೋ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಅರ್ಧ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಕರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಶಾಕ್, ನಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾರ್ಟ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ, CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ವಿತ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ.
there are definitely some toxicities involved with radiation. ಅದು ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯೂಕೋಸೈಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that will be explained by your radiation oncologist as and when required. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಎನಿ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, please do not be scared of it. It will be advised to you because it is really required. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ವಿಧಗಳಿದಾವೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಫಿನಿಟಿವ್ ಕೀಮೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೊಡಾಲಿಟಿ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಫಿನಿಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಸರ್ಜರಿದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ, HPR ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಿಸ್ಟೋಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳು ಆಗಿದಾವೆ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಈ HPR ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಿಂಫ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಯೂರ್ ಆದಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದು, ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಮರುಕಳಿಸೋದೇ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್, ಅಥವಾ ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ಜುವೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಹಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಫಿಯರ್ ದಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ ಟು ಯು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಏನು ರಿಸ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ. ಮುಂಚಿನಷ್ಟು ಇವಾಗ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. So please educate yourself regarding radiation therapy. I am always there if you want any opinion regarding radiation. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಟೈಲರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಡ್ರಗ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾಸ್ಟುಜಿಮಾಬ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ HER2 ನ್ಯೂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, HER2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ HER2 ಥೆರಪಿ ಏನಿದೆ, ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಥೆರಪಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅದರ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿ ಆಸ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ your body's immune system to treat cancers, there is again immunotherapy. It can be in the form of injections or in the form of tablets. ಇದು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಐ ಸಿ ಇನ್ ಮೈ ಆಂಕೋ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ದಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದರೆ, the moment he hears the word cancer, or the moment he feels that he is coming to a hospital where cancer center anta ಏನಾರ ಹೆಸರು ನೋಡ್ತಾರೆ, his morale is 30 to 40% down. He thinks he's going to die because people do not have any idea. When cancer andre, first they think I'm going to die, second they think I'm going to suffer, third they think I'm going to have a financial breakdown. They start worrying about their family. ಮಗಳು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಗಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನ ನೋಡಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಇಮೋಷನಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಡೌನ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಅ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And especially I think the job of oncologists or in oncology is complete only with psychologists, clinical psychologists and medical social workers who work alongside with our team. Adasthe alla, as a family there has to be a lot of support from you all. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡೈಟ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದಾಗ, ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಪಿಟೈಟ್, ದೇ ಕೀಪ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ವೆಯ್ಟ್, ಮಸಲ್ ಮಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ. he or she is already down, and that is when the family support comes into picture. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸಫರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So key takeaways from today's session would be like, definitely go for the lifestyle changes, have a healthy diet, avoid any vices like tobacco and alcohol,
maintain a healthy weight, be physically active, yoga ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. What are the various modalities like mammography, colonoscopy, CEA, PSA, other blood tests, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಮೆನ್ ಗೆಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 9 to 16 ಅಥವಾ 9 to 45 ಇಯರ್ಸ್ ತನ ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಕವರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್. Cancer is definitely a tough battle, and we can fight it, with awareness, with screening, with early detection, because knowledge is power and action that we take can save lives. So in this battle for cancer, in this World Cancer Awareness Month, let us all join hands together and stand united against this cancer, and let us build a healthier future for tomorrow. Thank you. I'll be happy to take some questions if anybody is there. You can post your questions in the comments.